Το σημερινό μας θέμα είναι κάποια νέα στοιχεία που έχει φέρει στη συζήτηση για τους μυστικούς αεροψεκασμούς. Ο Αμερικάνος καθηγητής J. Marvin Herndon, τον βλέπουμε εδώ. Στην επόμενη φωτογραφία τον βλέπουμε μαζί με τον γνωστό ακτιβιστή Dane Wigington από την ιστοσελίδα Geoengineering Watch, ο οποίος σε γενικές γραμμές υποστηρίζει την έρευνα που κάνει ο κύριος Herndon. Όπως είπαμε, έχουμε καλέσει τον κύριο Κατσαρό, τον κύριο Νίκο Κατσαρό, να μας μιλήσει. Αυτό το πρώτο βίντεο δεν είναι από επιστήμονα, αλλά από ακτιβιστή. Επίσης, δυστυχώς, είναι ανώνυμο, παρόλο που νομίζω ότι ξέρουμε τον ίδιο το όνομα. Είναι όμως ουσιαστικά ανώνυμο, πράγμα που δεν αυξάνει την φερεγγιότητά του. Κάνει αναφορά επίσης σε έναν επιστήμονα, τον Jim Phelps, ο οποίος επίσης δεν είναι αξιόπιστος, δεν είναι αξιόπιστη πηγή. Οι απόψεις του βίντεο για την κλιματική αλλαγή είναι επίσης κάθετε αντίθετες με αυτές του κ. Herndon, ο οποίος τείνει να είναι προς την πλευρά των σκεπτικιστών στη συμβατική διαμάχη για το κλίμα. Συνεπώς, το βίντεο αυτό δεν έχει την υποστήριξη του κ. Herndon. Παρ' όλα αυτά, οι ισχυρισμοί που κάνει για το θέμα του βασικού υλικού που εικάζεται ότι χρησιμοποιείται στους μυστικούς αεροψεκασμούς είναι ταυτόσιμοι με εκείνους του κ. Herndon. Οπότε να δούμε αυτό το σύντομο βίντεο και μετά να συνεχίσουμε. Chemtrails are coal ash. Since the mid-1990s, persistent jet trails have appeared in the sky and have increased year after year. For 2 decades, it has been a mystery as to what the jets are spraying on us. Finally, we know the source material of these jet chemtrails. Coal ash is reprocessed to create the chemtrail base mixture. Chemtrail residues in rainwater have the same mix of toxic metals as those found in coal ash from coal-burning power plants. Such a huge amount of chemtrails is sprayed every day that there is no other source for these nanometal oxides except coal ash. Fly ash and bottom ash are created at every coal-fired power plant. Fly ash is rich in aluminum oxide, about 30%, which is the main chemical found in chemtrail rainwater tests. Coal combustion waste from power plants is the biggest industrial waste stream in the world, with about 120 million tons created each year in the USA alone. Over 50 million tons of fly ash is created in the USA each year by processing the coal combustion waste. More than 40% of U.S. coal ash production is reprocessed into cement, road base, drywall, bauxite, shingles, plastic filler, and non-publicized uses like chemtrail mix. The use of fly ash has more than doubled since chemtrails began in the mid-1990s. Chemtrails account for millions of tons of coal ash reuse every year. Secret chemtrail mix is labeled component of flowable fill in coal ash industry documents. 39% of the electricity generated in the U.S. is made by burning coal. Disposing of the ash at each coal-burning power plant is a billion-dollar problem, with most ash put in nearby landfills at a very high cost. After the Kingston, Tennessee coal ash spill in 2008, the electric utility paid over $1 billion and spent over 5 years to clean it up. The secret chemtrail program receives fly ash from coal-fired power plants at a very low cost.
since the power plant operators are trying to get rid of the ash. Railroad or barge transportation makes it easy to move millions of tons of processed fly ash to secret air bases. All coal electric utilities use transportation, such as railway, to bring coal to the plant. Therefore, it's very easy to remove the fly ash. The low cost of the fly ash, the existing processing facilities, the easy transportation, all out in the open, and the lack of public awareness concerning coal waste make fly ash the ideal source material for the secret chemtrail program. Patent number 5003186 describes cooling the earth with metal oxides sprayed into the stratosphere. Fly ash has the right size and mixture of metal oxides, so a minimum amount of processing is needed to create a ready-to-spray, water-based chemtrail slurry. Coal fly ash has the correct size, 10 to 100 microns according to the patent, to be used as a Welsbach reflective material when sprayed in the upper atmosphere. In addition to aluminum, rainfall testing shows a variety of toxic metals, which are all found in coal ash, depending on the source of the coal. This rainfall test from Chico, California has high readings in aluminum and barium. This rainfall test from Alachua County, Florida, shows high aluminum every day and high barium on a single day. Coal ash is composed primarily of oxides of silicon, aluminum, iron, calcium, magnesium, titanium, thallium, sodium, potassium, arsenic, mercury, and sulfur, plus small amounts of radioactive uranium and thorium. Barium, Ba, is always present in coal ash and is found in most chemtrails. This California rainfall test shows aluminum, barium, and strontium over a 2-month period in January 2014. Fly ash with low barium may have barite mined and added before spraying. Coal ash has dangerous amounts of radioactive uranium, radium, and thorium. Chemtrailed areas are being poisoned with depleted uranium, naturally occurring uranium-238. Radioactive uranium is found in all coal ash. Radioactive thorium is a Welsbach material and is found in the most common type of coal ash, bituminous and subbituminous. Welsbach Materials patent shows how aluminum oxide, thorium oxide, and other metal oxides can reflect sunlight back into space in an attempt to cool the planet. However, barium is not mentioned as a Welsbach reflective material. If barium is not a reflective metal, why is it being found in chemtrail rainwater tests? According to Jim Phelps, the father of the chemtrail program, barium is used to remove fluoride from the atmosphere caused by coal burning air pollution, before the fluoride can create methane from other hydrocarbons, which is called cracking. 1 million metric tons of fluorine are released worldwide each year according to scientific measurements. These fluoride compounds are extremely strong greenhouse gases, about 8,000 times worse than carbon dioxide, for trapping heat in the Earth's atmosphere. According to the Jim Phelps documents, chemtrails must be sprayed to protect the world from hydrogen fluoride, which is created by burning coal. Chemtrail skeptics say it is impossible to create and purify a worldwide supply of aluminum, barium, and strontium and other metal oxides without being detected. Every coal-fired power plant has an area for processing the coal ash for either disposal or for reprocessing and shipping to another area. Skeptics say chemtrails don't exist because it is impossible to create and transport so much spray mix all over the country without someone finding out. Coal ash is already shipped all over the country using trucks, rail cars, and barges, so it is easy to move the chemtrail mix out in the open to USAF and secret air bases all over the USA and Europe.
Όσον αφορά τώρα την τελευταία δημοσίευση που έγινε σε ένα αξιόλογο περιοδικό, πρέπει να το αναφέρουμε, του κυρίου Χέρντον, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ. Ήταν γνωστός σε εσάς? Καθόλου, ποτέ. Αλλά ό,τι είδα και στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει ένας δείκτης της ικανότητας των επιστημόνων που λέγεται Citation Index, που αναφέρει πόσες δημοσιεύσεις έχεις ή πόσες αναφορές έχουν κάνει άλλοι στις δικές σου δημοσιεύσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να λέει και κάτι σημαντικό. Αναφέρει και ο ίδιος, και αυτό είναι προς τιμή του, πάρα πολλές φορές μέσα στη δημοσίευση αυτή, ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες. Και πράγματι σήμερα, πάντα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, εάν κάτι που αναφέρει κάποιος δεν επαληθευτεί και από άλλα ανεξάρτητα εργαστήρια, δεν έχει καμία αξία. Λοιπόν, αυτό που αναφέρει και ο Χέρντον προς τιμή του είναι ότι χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω έρευνες. Και πράγματι η εργασία του δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο κ. Χέρντον τι λέει? Το fly ash, που είναι η πτάμενη τέφρα, που στη χώρα μας έχουν γίνει και έχω συμμετέχει, έχουν γίνει περισσότερα από 10 συνέδρια από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα και αναφέρονται όλα στην πτάμενη τέφρα. Θα μου πείτε γιατί στην πτάμενη τέφρα? Γιατί υπάρχει μια περιοχή στη χώρα μας, η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, πιο συγκεκριμένα στην Πτολεμαΐδα, όπου εκεί καίγεται λιγνίτης. Στη δεκαετία του 70 λοιπόν, όπως ξέρετε, η κύρια πηγή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην χώρα μας είναι ο λιγνίτης, ο οποίος είναι ένα ενεργειακά υποβαθμισμένο προϊόν λόγω των μεγάλων ρήπων που προκαλεί. Και βέβαια στη δεκαετία του 70 και τις αρχές της δεκαετίας του 80, όπου η επιστήμη, η περιβαλλοντική επιστήμη δεν είχε προαχθεί τόσο πολύ, ή μάλλον η επιστήμη είχε προαχθεί, αλλά τα συμφέροντα των μεγάλων ενεργειακών πολυεθνικών δεν άφηναν να εκδηλωθεί το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Είχαν γίνει πολλά συνέργεια, στα οποία στα 4 από αυτά είχα συμμετέχει και εγώ, σχετικά με την υπτάμενη τέφρα. Γιατί στην υπτάμενη τέφρα, εκτός από τα άλλα επιβαρυντικά στοιχεία που υπάρχουν, όπως είναι το αρσενικό που ίσως έχετε ακούσει, όπως είναι το βάριο που ίσως έχετε ακούσει, και μια σειρά από άλλα τοξικά, το αλουμίνιο, και μια σειρά από άλλα τοξικά μέταλλα, είναι και ιδιαίτερα ραδιενεργό. Ιδιαίτερα αυτό η πτάμενη τέφρα της Κοζάνης. Και επειδή τότε ήμουν στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, βλέπαμε τις επιπτώσεις, τα υψηλά ποσοστά ραδιενέργειας, τα οποία είχε η πτάμενη τέφρα. Τελικά η επιστημονική κοινότητα έπεισε τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τα διάφορα κράτη αυτή η πτάμενη τέφρα να μην ελευθερώνεται στον αέρα, διότι πέρα από τα τοξικά μέταλλα είχε και το μεγάλο ποσοστό ραδιενέργειας. Έτσι από το 1982 πέρασε ένας νόμος και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτή τη σκόνη, την υπτάμενη τέφρα πια, τη συλλέγουν σε κάτι φίλτρα που λέγονται electrostatic precipitators και μπαίνουν μέσα σε σαρκόφιλτρα, και αυτή την υπτάμενη τέφρα δεν εκλείεται στην ατμόσφαιρα. Επομένως έγινε από το 1982 ένα μεγάλο βήμα, νομίζω, για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της υγείας των ανθρώπων με το θέμα αυτό της υπτάμενης τέφρας. Τι την κάνουν όμως? Γιατί όπως καταλαβαίνετε τα σαρκόφιλτρα, οι electrostatic precipitators, τα σαρκόφιλτρα αυτά μαζεύουν αρκετούς τόνους από την υπτάμενη τέφρα. Αυτή, επειδή θεωρείται αδρανές υλικό, τη σταθεροποιούν μέσα σε τσιμέντο. Και έτσι στο Portland Cement, ας πούμε, ή και στο τσιπινό τσιμέντο επιτρέπεται να αναμειγνύεται, διότι σταθεροποιείται το τσιμέντο. Επίσης χρησιμοποιείται στα τούβλα, χρησιμοποιείται στις οδοστρώσεις. Αλλά αφού προηγούμενα έχουν γίνει μετρήσεις,
όπου με την βροχή έκπληση λέγεται, όταν τους ρίχνει νερό δεν φεύγουν αυτά είτε από το τούμπλο, είτε από το τσιμέντο, είτε από το οδόστρωμα. Γιατί αλλιώς δημιουργηθεί με ραδιενέργεια και τα τοξικά μέταλλα, βέβαια, το περιβάλλον. Και έτσι λοιπόν η υπτάμενη τέφρα παντού όπου παράγεται και στη χώρα μας όπου παράγεται, το χρησιμοποιούν εδώ πέρα τα τσιμέντα του Τιτάνα, τα τσιμέντα Ηρακλής που ήταν πριν, ως οικοδομικό υλικό στα τούμπλα, ακόμα και για τις οδοστρώσεις και για τις εγκαταστάσεις του μετρό, την υποδομή του μετρό, χρησιμοποιήθηκε αυτή η υπτάμενη τέφρα με τις προϋποθέσεις αυτές. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν διασκορπάται στο περιβάλλον. Επομένως, αυτό που αναφέρει ο Χέρντον, και θα σας πω και τι ενδείξεις έτσι με απλά λόγια αναφέρει, ότι παίρνουν την υπτάμενη τέφρα και αρχίζουν και την πετούν στην ατμόσφαιρα για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της θερμοκηπίου, πάλι να περιοριστεί δηλαδή σε ερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία, έχει πολλές αμφισβητήσεις, διότι είναι γνωστό ότι όποια μορφή υπτάμενη τέφρα, και το λέει και ο ίδιος, όποια μορφή υπτάμενη τέφρα πάρουμε, είτε ευρωπαϊκή, είτε αμερικάνικη, είτε αφρικανική, είτε οτιδήποτε, παντού που καίγεται λιγνίτης ή όπου καίγεται κάρβουνο, παράγεται υπτάμενη τέφρα. Παντού που παράγεται η υπτάμενη τέφρα περιέχει ουράνιο, περιέχει ραδιενέργεια και τα τοξικά μέταλλα. Αυτά λοιπόν όταν τα σκορπά στην ατμόσφαιρα από ένα αεροπλάνο ως αερολύματα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αναμφισβήτητα και θα προσβάλλει η τροφική αλυσίδα, αλλά και η ραδιενέργεια θα προσβάλλει τα υποβαθμίσει στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Πώς είναι δυνατόν γνώση τους κάποιοι να δηλητηριάζουν το περιβάλλον, διότι εδώ δεν πρόκειται για μια απλή σκόνη που λέγαμε αλουμίνιο, την οποία εντάξει κάποια στιγμή πέφτει, κάποια στιγμή κάνει. Αυτά είναι και πιο βαριά. Η ραδιενέργεια παραμένει στο περιβάλλον για χιλιάδες, να μην σας πω για εκατομμύρια χρόνια. Αυτό ήταν ο λόγος που σταμάτησαν οι πυρηνικές δοκιμές στην επιφάνεια του εδάφους. Αυτό είναι και ο λόγος που σταμάτησαν οι πυρηνικές δοκιμές σε 7 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Έτσι λοιπόν, χωρίς να υπογραμμίζω τον κύριο Χέρντον, ο οποίος έφερε ένα breakthrough, θα έλεγα, είπε κάτι καινούριο, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια δεν ακούσαμε τίποτα παραπάνω, πέραν από τις αξιόλογες μαρτυρίες όλο και περισσότερων ανθρώπων για αυτά που παρατηρούν, αλλά δεν πάβουν να είναι μαρτυρίες κάποιων που παρατηρούν κάποια φαινόμενα και ζητούν απαντήσεις από την επίσημη πολιτεία. Άρα εγώ καταλήγω και περιμένω τη δική σας παρέμβαση και τη δική συζήτηση, λέγοντας ότι παραμένει το αρχηγό ότι η πολιτεία είναι εκείνη η οποία πρέπει να δώσει μια απάντηση αντικειμενική, μια απάντηση ειλικρινή, μια απάντηση που να πείσει εάν γίνονται και για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πειράματα, πάση περιπτώσει, με τα αλουμίνιο ή οτιδήποτε άλλο από τα βαρέα αυτά μέταλλα. Και να καταλήξω λέγοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι η χώρα μας διεξάγει τέτοια είδους πειράματα για ένα απλό λόγο. Όχι γιατί βρισκόμαστε τώρα σε οικονομική κρίση, αλλά γιατί ούτε και ενδιαφέρον έχει να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και τα χρήματα έχει να διαθέσει να κάνει κάτι τέτοιο είδους πειράματα. Διότι να πάρει το αλουμίνιο σε αυτή τη μορφή το βάριο, να το βάλει στο καύσιμο των αεροπλάνων και να πετούν αεροπλάνα και να κάνουν όλους αυτούς τις διαδρομές, ώστε και πάνω από την Ελλάδα ή και πάνω από γειτονικές χώρες, έχει ένα μεγάλο κόστος που η χώρα μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντεπεξέλθει, αλλά ούτε έχει κανένα ενδιαφέρον να κάνει. Εκείνο που ενδεχόμενα συμβαίνει στη χώρα μας είναι ότι διαθέτει τα στρατιωτικά αεροπλάνα για κάποιους άλλους, μια μεγάλη δύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούν να προσγειώνουν τα δικά τους τα αεροπλάνα, τα οποία δεν δίνουν και διαγράμματα πτήσεων όταν ταξιδεύουν και να προκαλούν αυτού του είδους τις χημικές ουρές. Τα πορίσματα του κ. Herndon δεν βρίσκονται σε μορφή βίντεο, βρίσκονται σε μορφή, έχει δύο μεγάλες μελέτες. Δύο μεγάλες μελέτες έχουμε από τον κύριο Herndon, δηλαδή αυτή η μελέτη που βλέπουμε, αυτή ήταν η πρώτη. Έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε για την αντιμετώπιση αυτών των δύο μελετών. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο να συστήσουμε αυτό τώρα ή θα σας δείξω το δεύτερο. Η δεύτερη μελέτη είναι αυτή.
Αλλά για δημόσια συγκέντρωση όμως δεν είναι πάρα πολύ κατάλληλη. Καλύτερα να δείξουμε βίντεο. Βέβαια ήταν πολύ κατατοπιστική αυτό που είχε πει ο κ. Κατσαρός. Όμως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερο να συστήσουμε το περιεχόμενο των μελετών ή να προβάλλουμε στο μήνυμα από τον κ. Herndon. Έχουμε και ένα βίντεο που δεν είναι επιστημονικό βίντεο, έχουμε ένα βίντεο από τον κ. Herndon, να δούμε πρώτο το βίντεο από τον κ. Herndon και μετά να συστήσουμε το περιεχόμενο. Είναι σύντομο, είναι λιγότερο από αυτό που είδαμε. Ας δούμε λοιπόν. Citizens of all nations, we stand together, united against a common peril. Planet Earth and her life forms are under assault. No, this is not an alien attack from another world. This is an attack by alien creatures that have risen among us. Monsters whose unbridled ignorance, arrogance, greed, and thirst for power have no limits. Worse, the monsters have absolutely no concern for the well-being of humanity, not even for their own families. University scientists should tell the truth. Instead, they deceive the public by talking about geoengineering as if it is some future possibility. Are their heads buried in the sand? Do they not see what is happening in the air above them? Do they not question? Have they no concerns for their own families? Artificial clouds sprayed by tanker jets have been reported with ever-increasing frequency for at least 15 years. Since about 2013, it has ramped up to full operational level over America and elsewhere on the globe. But what are they spraying? No answers from authorities, just silence or lies. Why the secrecy? Why? Because there is strong evidence that the main substance they are spraying is coal fly ash, a toxic nightmare that can be inhaled or enter through skin and eyes. Our body's moisture is all that is required to release a host of toxins in chemically mobile forms, including aluminum, implicated in neurological diseases. The monsters are poisoning humanity. To members of the National Science Academies, I say this: tell the truth about what has been happening in the air above us. Warn people of the dangers, the risks to health. Admit that knowledgeable scientists have too little understanding of Earth's complex behavior to even consider geoengineering. To politicians, I say this: serve the interests of the people who elected you. Stop this geoengineering insanity. To the International Criminal Court, I say this: if you haven't done so already, initiate an investigation into the crimes against humanity perpetrated under the guise of geoengineering. And to all those who struggle to bring an end to this inhumane activity, I salute you and I thank you. Νομίζω ότι οι δύο μελέτες που έκανε έχει ενδιαφέρον να συγκρίνουμε την αντιμετώπιση των δύο μελετών. Στην πρώτη περίπτωση το Current Science δέχτηκε παράπονα και αιτήματα να αποσυρθεί το άρθρο. Ο εκδότης ζήτησε γραπτή τεκμηρίωση της κριτικής και είπε ότι θα το δημοσιεύσει μαζί με την απάντηση του κ. Herndon. Εκείνος που είχε κάνει την κριτική όμως δεν ήταν πρόθυμος να δημοσιεύσει το όνομα του. Οπότε τελείωσε αυτή η υπόθεση, δηλαδή δεν αποσύρθηκε η πρώτη μελέτη. Στη δεύτερη περίπτωση, στο International Journal of Environmental Research and Public Health, μετά τις συνηθισμένες ενστάσεις,
Το άρθρο απλώς αποσύρθηκε. Παραβιάζουν στην επιστημονική διαδοντολογία. Νομίζω, κύριε Κατσαρή, ότι αυτό ισχύει. Ότι ήταν όπως λέει ο κύριος, δεν ξέρω αν έχετε δει αυτό που γράφει ο κύριος, νομίζω ότι πρόκειται για παραβίαση της διαδοντολογίας. Εδώ είναι το... Δεν ξέρω, έχετε σχόλιο για αυτό. Δηλαδή, δεν υπήρχε καμία τεκμηρίωση, δεν υπήρχε ανάγκη να απλώς είπανε να αποσυρθεί από ανώνυμη πηγή και επιβλήθηκε έτσι, με το έτσι θέλω. Για όλα τα επιστημονικά περιοδικά, οποιοδήποτε άρθρο στέλνεται σε 3 αξιολογητές, 2 ή 3 αξιολογητές, και αυτοί απευθύνονται προς τον εκδότη λέγοντάς του το άρθρο αυτό να απορριφθεί, το άρθρο αυτό να δημοσιευθεί, το άρθρο αυτό να υποστεί ορισμένες τροποποιήσεις. Παρόλα τα αυτά, είναι απόλυτο δικαίωμα του εκδότη με βάση να απαντήσει στον ή οδήποτε συγγραφέα ότι με βάση την πολιτική του περιοδικού αυτό το άρθρο, το δικό σας, δεν γίνεται αποδεκτό. Επομένως είναι στην απόλυτη ευθύνη του εκδότη να είτε να αποδεχθεί τις κρίσεις, να το στείλει μάλλον σε αξιολογητές να το αξιολογήσουν και να δεχθεί οπωσδήποτε την αξιολόγησή τους, ή να μην το στείλει, διότι το άρθρο αυτό δεν ταιριάζει με την πολιτική, με αυτή τη διέξοδο δηλαδή να βρει. Επομένως, για μένα βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των δικαιωμάτων του εκδότη να κάνει κάτι τέτοιο. Οπωσδήποτε είναι στα όρια που λέτε της επιστημονικής δεοντολογίας. Δεν είναι δεν ταιριάζει στην επιστημονική δεοντολογία αυθαίρετα ένας εκδότης επειδή του ήρθε ένα άρθρο να βρει. Είναι μια δικαιολογία όμως, εάν δεν θέλει να δημοσιεύσει ένα άρθρο το οποίο ενδεχόμενο να προκαλέσει κάποια αναμουμπούλα, θα έλεγα, ή κάποιες συζητήσεις αρνητικές για το περιοδικό στην επιστημονική κοινότητα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ο εκδότης είχε δεχτεί το άρθρο και έγινε κάποια παρέμβαση από έτσι. Είναι και το λεπτό σημείο, διότι δέχτηκε κάποιες παρεμβάσεις και δεν δέχτηκε να γίνει περαιτέρω συζήτηση. Όταν λέει το fly ash, το οποίο να μην επαναλάβουμε τι περιέχει και επιπτώσεις έχει, το σκορπούν αδίστακτα και μιλάμε για εκατομμύρια τόνους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι λοιπόν, κύριε Wayne, πολύ σοβαρό θέμα, έτσι να το δεχτούμε. Αυτό και ούτε το ακροατήριο εδώ είναι σε θέση, ακόμα και η επιστημονική κοινότητα να κουβεντιάσει πριν το δει, το μελετήσει σε λεπτομέρεια και μετά μπορεί να δώσει κάποιες. Πολύ σωστά κάνετε μια γενικότερη ενημέρωση, αλλά σταματάει εδώ και δεν πηγαίνει στη λεπτομέρεια τι απάντησε ο εκδότης ή τι απάντησε ο Χέρδος στο εκδότη. Όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα. Ναι, το ξέρω ότι είναι τεκμηριωμένα, αλλά δεν μπορεί να αξιολογήσει το παρόν ακροατήριο. Παραμένει όμως το σημαντικό γεγονός το οποίο είπατε και παραλαμβάνω και εγώ, ότι είχε δεχτεί το καταρχήν το δεύτερο άρθρο και κατόπιν κάποιων πιέσεων από κάποιους που την δημοσίευσαν το απέσυρε. Αυτό είναι αντιδιοντολογικό. Ναι, οπότε και δεν μέσα στα δικαιώματα του εκδότη. Χθες λάβαμε μια συνέντευξη που πήρε με τον κύριο Herndon η Σέρβα δημοσιογράφος Μάρα Κέραν, τη βλέπουμε εδώ. Θα το βάλουμε σύντομα online στα αγγλικά. Μέσα σε αυτή την συνέντευξη ο κύριος Herndon εξηγεί τις αιτίες, όπως τις βλέπει, για τον εκφυλισμό της επιστήμης γενικά. Επίσης εξηγεί πώς έτυχε να βρεθεί ο ίδιος έξω από το mainstream της επιστήμης, όπως είπε ο κύριος Κατσαρός. Αυτό έγινε αρχικά νωρίς στην καριέρα του, αλλά παρόλα αυτά θεωρείται σοβαρός επιστήμονας. Και θα ήθελα να πω μια παρεξήγηση που έγινε από την ακτιβίστρια, την Γιάννα Μιράτ, που έχει δημοσιευθεί. Η Γιάννα Μιράτ έχει μπλέξει αυτό που λέει ο Herndon με αυτό που είχε πει το παιδί που έκανε το βίντεο που είδαμε από το site το site Harp Report. Το έχει μπλέξει δηλαδή και κάνει μια κριτική που ισχύει όντως.
για το βίντεο που είδαμε, αλλά έχω εξηγήσει γιατί προβάλλουμε αυτό το βίντεο, γιατί δεν έχουμε άλλο βίντεο. Και επειδή το περιεχόμενο, όχι η προσέγγιση, αλλά το περιεχόμενο είναι ίδιο με την κριτική που κάνει, με την θεωρία μάλλον που κάνει ο κ. Έρντερ. Εκτός από αυτό, κάθε άλλο στοιχείο μέσα, η όλη η πολιτική προσέγγιση είναι ακριβώς αντίθετη και είναι η πολιτική που ενδιαφέρει τη Γιάννα και δεν ψάχνει τίποτα άλλο. Και η πολιτική κριτική που κάνει για το Harp Report δεν λέει ότι δεν είναι σωστή. Μπορεί να έχει κάποια θετική πλευρά, γιατί τώρα που έχει ανέψει τα λαμπάκια της, προσπαθεί να βρει υποστήριξη μέσα στο βιομηχανία λιγνίτη. Δηλαδή το έχει βάλει στο site της τώρα. Έχει γράψει στο Greek Lignite Blogspot και ζητάει, δηλαδή στέκονται αυτές οι κατηγορίες για αυτό που συμβαίνει. Και πήρε την απάντηση, πρόκειται για πήρε αυτή την απάντηση από το Greek Lignite Blogspot, πρόκειται για γελιότητα. Η τέφρα του ελληνικού λιγνίτη πηγαίνει στην παραγωγή τσιμέντων εδώ και χρόνια. Επίσης, ένα φράγμα στο Νέστο έγινε με πυρήνα από τέφρα. Αν πιστεύει κανείς πως θα άφησαν οι τσιμεντάδες να πεταχτεί ένα υλικό που το παίρνουν σχεδόν τσάβα για να ξεχαστεί από τον ουρανό, τότε είναι σίγουρο πως κινδυνεύουμε από ομαδική παράκουση. Αυτή ήταν η απάντηση που πήρε σήμερα. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο το ότι έχει ανοίξει αυτός ο διάλογος. Είναι κάτι που δεν έχουμε κάνει εμείς μέχρι τώρα, αλλά το έχει για τους δικούς τους λόγους τώρα η κυρία Μιράτ και νομίζω ότι ανοίγει ένας διάλογος που μπορεί να είναι προς το συμφέρον μας. Αυτή την υπτάμενη τέφρα παντού χρησιμοποιείται και στην Αμερική και στην Ολλανδία και στην Γερμανία και στην Ελλάδα, όχι μόνο για τσιμέντο, για οδοστρώσεις. Σου είπα για το μετρό ένα μεγάλο μέρος του έγινε από αυτή την υπτάμενη τέφρα, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά εκείνο που επισημαίνω από το δεύτερο βίντεο που έδωσες, δυστυχώς το πρόβλημα είναι να απαλλαχθούμε από το λιγνίτη. Διότι ο λιγνίτης, και το ξέρετε όλοι εσείς, είναι ρυπογόνος και προκαλεί τεράστια ρύπανση. Πώς όμως μπορούμε εμείς να απαλλαγούμε από το λιγνίτη όταν το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο παράγει η χώρα μας, το παίρνουμε από το λιγνίτη. Θα καταρρεύσει όλη η οικονομία της χώρας την επόμενη μέρα. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε το δικό μας το υλικό που έχουμε παρά τις ρυπογόνες επιπτώσεις. Δυστυχώς. Η λύση βέβαια είναι να απαλλαγούμε από αυτό, αλλά δεν μπορούμε για οικονομικούς λόγους. Και αφού βρίσκουμε και έναν τρόπο χρήσιμο το απόβλητο, αυτό την υπτάμενη τέφρα, το fly ash, να το χρησιμοποιούμε, είναι μια μερική λύση στο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Από ό,τι φαίνεται δεν απορροφάται όλο η τέφρα, με περίπου 40%. Το υπόλοιπο το ρίχνουν σε διάφορες. Όχι, έχει και άλλες χρήσεις. Πάει και σαν βελτιωτικό εδάφους, αλλά κυρίως πηγαίνει, σου είπα, για τα οδοστρώματα, πηγαίνει για τα τούβλια, πηγαίνει για τα χρησιμοποιείται όλο και πιο πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι έχω διαβάσει, περισσεύει πάρα πολύ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή παράγουν λιγότερο τσιμέντο, εκεί, επειδή αναφέρθηκε αυτό το νούμερο 100-300 εκατομμύρια τόν, ίσως εκεί είναι πάρα πολύ και ίσως εκεί γίνεται και κάτι άλλο. Το αποθηκεύουν μέσα σε παλιά ορυχεία εκεί πέρα.